जय जगन्नाथ। समस्त छात्र छात्री को आज पुणी आउ थे सुस्वागत। आज आम से साहित्य ज्योति बहिर आउ एक सुंदर विषयर आलोचना करिबा। किंतु आज सुंदर विषय आलोचना करने पूर्व आम टे अलग कथा हवा। ओडिशार जड़े महामानव कही ओनली द ब्रिक्स and mortars does not make a school, it needs efficiency teachers। तार यदि ओडिया रे बुझा चाहिए केवल इटा आउ पत्थर मसला विद्यालय निर्माण हो पारिब नाही। विद्यालय निर्माण करिबा पाई योग्यता शक्तिशाली शिक्षकंकर आवश्यकता रही। एभली वार्ता दे पारुथिबा महान व्यक्तित्व जनकर परिचय दबापाई मु निजको अक्षम मन करुछि। ताहंकर परिचय देबाटा हुए तो धृष्टता, तांकर परिचय मु तुमठू जानवा चाहूँगी। मु तांकर गोटे पंक्ति कहबी, से पंक्ति तुम्हें तांकर परिचय पाइजिब। मिशु मोर देह ए देश माटीरे, देशवासी चली जातु पिठीरे, देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़ पुरु तहीं पड़ी मोर मांस हाड़। यही महान पंक्तिर रचयिता ए महान पंक्ति को हृदय भीतर गान करिथिबा मनीष जन को आप समस्त जानछंती। से होछंती आम समस्तंकर अति प्रिय ए ओडिया जातिर जड़े बरण्य मूर्धन्य प्रतिभा गोपबंधु दास। गोपबंधु दासंक परिचय दबाक गले एति कह जाई पारे जे मनीष को भल पाउथिले। मनीष माने नुहे जे पुरीर मनीष, मनीष माने नुहे जे आम गाँर मनीष, तम गाँर मनीष, तांक गाँर मनीष। मनीष कहिले सारा विश्वर मनीष। से चाहूथिले प्रति मुहूर्त मनीष मानकर उन्नति, मनीष मानकर विकास सबुपरि से चाहूथिले विश्वर समस्त मनीष भितर हस फुटाइबा। से विश्वर प्रत्येक मनीष को भल पाई मनीषंकर कथा कहूथिले ओ मानवतार जयगान करुथिले। सेइथिपाई से निज गाँर मनीष भितर विश्वर मनीषर हृदय को देखि पारुथिले ओ सेई हृदय भितर ही हृदयर भाव को पढ़ी प्रत्येक मनीष भितर हस दबार प्रचेष्टा करुथिले। गोपबंधुंकर साहित्य को यदि विश्लेषण करा जाए जे ओडिशा को ओडिया को सर्वोपरि भारत को भल पाई कविता सृष्टि करुथिले, से स्तर एक जड़े कवि। आमे कविंक विषय विशेष भाव आलोचना करवा नहीं। प्रथमे युक्त 2 छात्र छात्री मानक कहबी से माने किभली भाव ओडिया साहित्य को अध्ययन करेंगे। जेकोसी कविता पढ़ा पूर्वर से माने 3टी विषय मन रखापी चेष्टा करेंगे। प्रथमतः जो कविताटी पढ़े से कविताटीर कविंक ना मन रखिए। द्वितीयतः से कविताटी क्यों मूल कवितार आसी ताहाको मन रखिए। तृतीय कविता क्यों पृष्ठभूमि पर लेखाई ताहाको मन रखिए। ये 3टी कथा को मन रखिए। तापरे कविंकर केते गुडे सृष्टिर ना को मन रखिए। एतक पाई प्रत्येक छात्र छात्री को मोर परामर्श है से माने प्रथमे कविता पढ़िया पूर्वर टिके कवि परिचय और कवितार पृष्ठभूमि देखिए, जहाँकि प्रत्येक बहिर कवितार पक्षरे लेखाई। गोपबंधु उपर मुझे कहवाक जी, गोपबंधुंकर साहित्य होची मानविकतार साहित्य। तांको साहित्य को आम जदि विश्लेषण करवा से साहित्य रे आम पाइबा स्वदेश प्रीति, मानव प्रीति, आध्यात्मिकता, संस्कृतिर जयगान। से प्रति मुहूर्त चाहूथिले
ମଣିଷ ମୁହଁର ହସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଭଲ ପାଇଚାଲ, ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଖୋଜନି। ଥରେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ମଣିଷର ହସ ତୁମକୁ ନିଜର ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଇ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଣିଷ ମୁହଁ ଭିତରେ ନିରୋଳା ହସ ଫୁଟେଇବା, ଯାହା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଭୋକିଲା ପେଟର କଥା, ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ନଥିଲା ମାଆର ଆଖିର ଲୁହର କଥା, ଜେଜେବାପାର ସ୍ୱପ୍ନର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଅଭାବର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିର କଥା। ଏ ସବୁର ଭାବନା ନେଇ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବାଣୀ ବିଭାଗକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବଳ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜୀବନରେ ଯେବେ ଯେବେ ବନ୍ଦୀର ଜୀବନ ବିତାଇଛନ୍ତି, ସେବେବେଳେ ବନ୍ଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ମହାନ, ଯେ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ଜୀବନର ଜୟଗାନ କରେ। ସେ ହେଉଛି ମହାନ, ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ଜୀବନକୁ ପାଏ। ସେ ହେଉଛି ମହାନ, ଯେ ବିରହ ଭିତରୁ ମିଳନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେହିଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଏବେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ବହିର ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଛି, ସେ ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରାବରଣ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ରହୁଥିଲେ, ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବକୁ କାରା କବିତା ସଂକଳନ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହି କାରା କବିତାର କ୍ରିୟଦଂଶ ହେଉଛି ଆମ ପଠିତ କବିତା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ଆମେ କବିଙ୍କ ମନରେ এই ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ଭାବନା କେମିତି ଆସିଲା, ଏହା ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିରହ କ'ଣ, ବ୍ୟଥା କ'ଣ ଆଉ ବନ୍ଦୀ କ'ଣ। କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ଏ କବିତା ଲେଖିଲା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କାରାଗାରର ବାହାରେ ଆସି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଖାଦିଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜର ନୀଡ଼କୁ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି। ଆକାଶ ଧୂଳିଧୂସରିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଚାରିଆଡ଼େ ବିଦାୟର ଆୟୋଜନ ଲାଗେ। ଏହି ସମୟରେ ସତେଅବା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାବନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପରମ ପ୍ରେମିକ ହୁଅନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଆଉ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ବିରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ବିରହକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିରହ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଏକ ବନ୍ଦୀର ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବିରହ ଦେଖିବା ସହିତ, ପ୍ରକୃତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀର ବିରହ ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନର ବିରହକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଉକ୍ତ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିଜର ଅନ୍ତ ଭାବନାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କବିତା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ଯେଉଁ କବିତାର ମୂଳ ସ୍ୱର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ବିରହ ସହିତ ନିଜ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ। କବିତାଟି ପ୍ରକୃତିବାଦ ସହିତ ମାନବିକତାର ସଂଯୋଗରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗକୁ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ଆମେ କବିତାଟିର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପଦକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ତା'ର ଅର୍ଥ କରିବା। ମୁଁ କହି ରଖେ, କବିତାକୁ ଅର୍ଥ କଲାବେଳେ ଆମେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟର ଭିତରେ ହଜି ନ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ପଢ଼େଇବି। ତେଣୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି କବିତା
पढ़ी सारा बेलू तुमको जमी कवितार समस्त अर्थ आउ समस्त प्रश्न आसीपार मुझे कही रखे तुम पाठ्य सिलेबस अनुसार कवितार आजिकल अनेक सर्ट क्वेश्चन पड़ुछि जहाँ हूँ प्रत्येक धाड़ी ही सर्ट क्वेश्चन अच्छी तेणु तुम कविता को एमती अंध भाया शुणीदे घोषित अपेक्षा जदि हृदय सहित मन रखिए कवितार सर्ट क्वेश्चन तुम सुंदर भाव कर तेणु आम गोटाए गोटे पाराग्राफ पढ़ा तार अर्थ करवा मुझे तुम भाषा ही पढ़ेबी। कविता बंदीर विरह व्यथा कवि गोपबंधु दास। ये मुझे कही रखे जिते जिते कविंकर मूल कविता को लालिका आकार लिखाई गोपबंधु दासंकर अनेक कविता को लालिका आकार लिखाई। लालिका माने कौन गोटे मूल कविता थी से कवितार स्वर से कवितार छंदरे आम आउ गोटे कविता लिखा दीटाक कवितार उद्देश्य सामान थी समाजर परिवर्तन जेमितिकी गोपबंधुंकर कवितार गोटे नायिका मुझे कहबी टिके तुम खुशी जगैवाई मिशु मोर दिह एदेशी भाटीरे मिशु मोर दिह एदेशी भाटीरे पोक माछी पशि जातु मो पाटीरे मो पेटरे जेते गाड़ मो पेटरे जेते गाड़ पुरु तही पड़ी कुकुड़ांक हाड़। यही कवितार स्रष्टा हेले डॉक्टर सत्यानाश। मो कहिबार कथा गोपबंधु साहित्यर एते मर्यादा आउ जने कवि से कवितार छंदरे कविता लिखिबार प्रयास बा कविता लिखिबार प्रेरणा लाभ करुछि। गोपबंधु सेठी देशवासी को आह्वान देइथिले होछि देश गढ़िया एठी कवि से गोपबंधु कविता मध्य गोटे मद्यप को आह्वान देउछि मद छाड़ियापाई। तेणु गोपबंधु से स्तर कवि जो कविता जुगे जुगे बंचिकी रही से जहाँ हो आमे जीवा आमर कवितार प्रथम पंक्ति अति सुंदर भाव उच्चारण करी तापर आम अर्थ करवा गोटा गोटा पद आम संपूर्ण कविता को दुईटी भाग में विभक्त करके पढ़ा तुम मान सुविधा पाई। प्रथम पद एमिति मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष छाड़ी पूर्व एबे तपन जीवे पश्चिम देश। मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष छाड़ी पूर्व एबे तपन जीवे पश्चिम देश। ये दीटा पदरे आम यदि क्लिष्ट शब्द खोजा प्रथम धाड़ी रे मधुर बसंत माने बसंत ऋतु हूँ मधुर गोटे क्लिष्ट शब्द आउ द्वितीय धाड़ी रे आम क्लिष्ट शब्द पाइबा तपन तपन बोलते कि सूर्य तत्पर क्लिष्ट शब्द है पश्चिम देश हेले पश्चिम आकाश पश्चिम दिग आम क्लिष्ट शब्द पाइगले अर्थ को जीवा कौन सी एक बसंत ऋतुर दिन सरुचि संध्या उपगत सबु समय बसंत ऋतु हूँ मधुर बसंत ऋतु हूँ मिलन ऋतु बसंत ऋतु हूँ प्रेम प्रण ऋतु जो ऋतु रे आसिले मन भितर आनंद सृष्टि हुए। तेणु मोटामोटी भाव में बसंत को मिलनर संतक हिसाब से आम ग्रहण करूँ। बसंत ऋतु आसिले ही कोकिल गान करे बसंत ऋतु आसिले ही मलय बहे। तेणु कौन सी एक बसंत ऋतुर दिन सरुचि कवि मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष कौन सी एक बसंत ऋतुर दिन सरी संध्या उपगत। सूर्य सकाळे उदय हुअन्ति संध्यार अस्त हुअन्ति। तेणु जेहेतु संध्या हो जाउछि सूर्य देवता पश्चिम आकाश को जीवापाई प्रस्तुत बा जीवा उद्देश्य सज्जित। प्रथम द्विधाड़ी अर्थ ही है पाख पदरे विदायर तेणु लगी आयोजन विस्तार नाना रंगे चंद्र आतपे आच्छदित अंबर। जेमितिकी आम घर को कई कुणिया आसिले से विदा जाती घरे नाना प्रकार आयोजन चले जमीक आम भौणी आसिले विदा करने बिस्कुट पैकेट किणवा आरंभ करके शाढ़ी किणवा आरंभ करके विभिन्न प्रकार आयोजन चले। ठीक तेणु जितेबले दिन जाकर कार्य सारी सूर्य देवता पश्चिम आकाश को जीवाई रत रत बा व्यग्र सेते प्रकृति किछि आयोजन करुछि विदार तेणु लगी आयोजन विस्तार विभिन्न भाव में
ପ୍ରକୃତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। କିଭଳି ଆୟୋଜନ କରୁଛି ନା ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଅମ୍ବର ବୋଲନ୍ତି କି ଆକାଶ, ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲନ୍ତି କି ଜହ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟଗ୍ରତା ଆସେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନର ଉଦୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର, ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଦୟରେ ଆକାଶ ସତ୍ୟ ବା ନାନା ବର୍ଣ୍ଣରେ ସଜେଇ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆକାଶ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସଜ୍ଜିତ। ସିଧା କଥାରେ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ ଆକାଶ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆକାଶ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉନି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆକାଶ ନିଜକୁ ସଜେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆୟୋଜନ ଲାଗିଛି ନା ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ, ତରୁ ଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନାନା ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଫେରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଶବ୍ଦ କରି ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କରୁଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତରୁ ଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ତରୁ ବୋଲନ୍ତି କି ବୃକ୍ଷ, ଗିରି ବୋଲନ୍ତି କି ପର୍ବତ। ତରୁ ଆଉ ଗିରି, ପର୍ବତ ଆଉ ବୃକ୍ଷର ଛାଇ ଲମ୍ବି ଆସୁଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଛାଇ ଗୁଡ଼ାକ ଲମ୍ବି ଆସୁନି। ସେମାନେ ଯେମିତିକି ଆମ ଘରୁ କୁଣିଆ ବିଦା ହେଲା ବେଳେ ସାନମାନେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତରୁ ଆଉ ଗିରି ଉଭୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମର ପ୍ରତିଦାନେ ଯେମିତି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ, କିଛି ଉପହାର ମିଳେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ଊଣା କରିନାହାନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ, ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ପର୍ବତ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭୃତ୍ୟ, ଭୃତ୍ୟ ମାନେ କି ସେବକ, ସେବକର ସେବାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସମ୍ରାଟ ବୋଲନ୍ତି କି ରାଜା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ। କବି କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଆଉ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଣାମରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ହେମବରଣୀ, ହେମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ବରଣୀ ମାନେ ରଙ୍ଗର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ପାଟ ମାନେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ପାଟକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଉଛି। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିରଣ ହେଉଛି ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କବି କହୁଛନ୍ତି ନା ତାହା ହେଉଛି କିରଣ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶିଷ ରୂପକ, ଭଲ ପାଇବା ରୂପକ ବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହେଉଛି ସନ୍ତକ ରୂପକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି, ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି, ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳ ବୋଲନ୍ତି କି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୃଦୁ ହସ ହସନ୍ତି। କେଉଁ ହସ ନା ଅନୁରାଗର ହସ, ପୃଥିବୀପତି ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବାର ହସ। ତାଙ୍କ ବଦନ ଭିତରେ ପୃଥିବୀପତି ଅଶେଷ ଭଲ ପାଇବାର ପରିଭାଷା। ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ସେଇ ପୂର୍ବ ଆକାଶ ଗୁଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାର ହସ ପରିପୁଷ୍ଟିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ହସ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପୃଥିବୀ ପ୍ରେମିକା, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ସେହି ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସିଗ୍ଧ କନକ କର, କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। ଯେମିତିକି ପ୍ରିୟଜନ ପାଖରୁ ପ୍ରିୟଜନ ଦୂରେଇ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଆଶ୍ୱାସନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେହି ଭାବନାରେ ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସିଗ୍ଧ କନକ କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ବସି ତାଙ୍କର କିରଣ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ବିଛାଇ ଦେଇ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି କିରଣ ନୁହେଁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣର କର। ସେହି କରରେ ସେ ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ବା ପୃଥିବୀକୁ କୋମଳ ସ୍ନେହ ଆଦର ପରସି ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ବିଦାୟ ହେଉଛି ଦୁଃଖଦ, ହେଉ ପଛେ ସାମୟିକ, କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ଆମ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କେହି ପଢ଼ିବାକୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନିଜର ବାପା ମା ତାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ସେ ଲୁହ ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହଁ, ସେ ଲୁହ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ଲୁହ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେମିତି ବାପା ମା ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଭାବରେ କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର, ନିଜର କିରଣକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ନିଜର ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ନେହ ଆଦର ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ନା ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର, କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତର। ଯେତେ ମନକୁ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଆଖିରେ ଲୁହ। ପୃଥିବୀ କେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଯେମିତି ପ୍ରେମିକ ପାଖରୁ ପ୍ରେମିକା, ପ୍ରେମିକା ପାଖରୁ ପ୍ରେମିକ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମୀରଣ ବୋଲନ୍ତି ପବନ, ପବନ ପବନ ବହୁଛି। ସେ ପବନର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, କେମିତି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନା ମର୍ମର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ସେଇ ମର୍ମର ଶବ୍ଦରେ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ମନର ଭାବ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିରର ଯଦି ଆକ୍ଷରିକ କଥା ଦେଖିବା, ଫିସ୍ଫିସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଯେମିତି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଫିସ୍ଫିସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପବନର ସ୍ପଷ୍ଟ ପବନ କାନରେ ଫିସ୍ଫିସ୍ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପୃଥିବୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବି, ତୁ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏ କବିତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଠି କବି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଅତି ମାନବିକ ଆବେଦନକୁ କବି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମାନେ ନିଜ ଲୋକକୁ ବିଦାୟ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମିଳିତ ହେବାର ଆଶା ଜାଗି ଉଠେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମିଳିତ ହେବାର ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ବକ ପୃଥିବୀଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶେ କ୍ଷଣେ ପ୍ରାଚୀ କପୋଳେ, ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ବଳେ। ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ, ସ୍ନେହର ରଙ୍ଗ, ସେ ପୂର୍ବ ଆକାଶର କପୋଳ ମାନେ ଗଣ୍ଡ ଦେଶ, ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେହି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ଦେଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତତା ଆଉ ଥରେ ଫେରିବେ ନିଶ୍ଚିତତା ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ବଳେ। ଯେତେ ଫେରିବାର ନିଶ୍ଚିତତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ନିଜ ଲୋକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ହୁଏ ନା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାଲି ଆସିବ ଏହି ନିଶ୍ଚିତତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ସେ କେଉଁଠି ବିରହ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିଦାୟ ବିରହ ସବୁବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଯେତେ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। କବି ପୁନଶ୍ଚ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ଗଭୀର ମାନବୀ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ରବି ଲାସ୍ୟ ହାସେ ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା, ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା। କବିଙ୍କ ଭାବରେ କେବଳ ଯେ ପୃଥିବୀ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଭିତର ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ରଖି ମନରେ ହସିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାର ଦୁଃଖ ରୂପକ ବିଷାଦ ରେଖା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ନେବା, କୌଣସି ନିଜର ଲୋକକୁ ଆମେ ଯଦି ଦୂରକୁ ପଠାଇଦେଲା ସମୟରେ, ଗାଡ଼ିରେ ଗଲା ସମୟରେ ନିଜର ପୁଅ ହେଉ ବା ସାନ ଭାଇ ହେଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଇଦେଲା ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯେତେ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଠାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ରେଖା ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖେଇକି ଯେତେ ହସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସେ। ସେଇ ଲୁହକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ଯେ ଅନୁଭବରେ ସିଝିଥାଏ, ସେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା, ମିଳନ ଭିତରର ଦୁଃଖ, ବିରହ ଭିତରର ଦୁଃଖ
को केवल जन अनुभवी अनुभव करें। तेणु सूर्य पृथ्वी सूर्य को विदाय देवाई जी तो दुखित ठीक से हीपरी सूर्य पृथ्वी पाखक फेरी आसबार निश्चित से सूर्य पृथ्वी को छाड़ापी चेष्टित नुहे। तेणु मन भितर आनंद भितर केउठी कौटी जंत्रणार गुरु विषाद रेखा देखा जाए। कवि कहती यही जंत्रणा को केवल जी अनुभवी थाए ताहा से बुझी पारि थाए। ठीक यही समय रे कवि मन भितर निजर भावांतर होइछि। केवल जे पृथ्वी ठारू सूर्य विदाय नेउछि ताहा नुहे। कवि गोपबंधु दास देश को भल पाई देशर उन्नति चिंता करी माटीर चिंता करी माटीर मनीष मान को भल पाई ए देश को स्वाधीनतार मुकुट पिंधार प्रचेष्टा से मध्य कारावरण करछंती। से मध्य निजर पिला छुआ संसार समाज परिवार गाँ समस्त को छाड़िकी आसिछंती। तांको मन भितर मध्य से विरह भाव विरहर जंत्रणा देखा देछि। से प्रकृतिर विरह भितर निज जीवनर विरह को अनुभव करछंती निज जंत्रणा को अनुभव करछंती। जेहेतु से जने कवि जंत्रणार जीवन खोजिछंती विरहरु मिलन खोजछंती तेणु जंत्रणा को भूलिबा पाई से मिलनर सूत्र खोजछंती। किंतु तांका मनर दुख निजर विरह को से कवितार प्रकाश करछंती। आज कवितार एतक ही अर्थ करिबा जेउठी गोपबंधु दास अति चमत्कार ढंग से पृथ्वी आउ सूर्यंकर विरह को वर्णना करछंती। द्वितीय भाग में आम आलोचना करिबा किभଳି भाव में गोपबंधु मन भितर ये पृथ्वी आउ सूर्यर विरह रेखापात करिछि और निज जीवन दर्शन प्रकटी उठिछि।